अच्छेद्य वर्ण महान पुरुष इष्ट प्रतीके आविर्भूत जदविदाचरणे तदुपासनते प्रतिहाय जाग्रतः আগমন করো। আমরা যেন একই অভিগমন করি, এক উদ্দেশ্যে বাক কর্ম বিনিয়োগ করি, এক নিরন্তরতায় সেই তাকেই যেন জানিতে পারি। শ্রদ্ধান সীতা পূজ্যমান ইষ্টেক প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উচ্চারণায় বৈশিষ্ট্য পুরণে এক চতুরাভিমন্ত্রণে শিষ্ট হবি শ্রেষ্ঠ হবনায় समानाकुति सम्यक हृदय जीवन वर्धने ऋद्धिमान है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे लोकतिलक शाश्वत वार्ता विभूषण अमर कृतोत्सारण प्रबुद्ध लोकजीवन प्रणय प्रमत्त जागृतिपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम्। बार बार करूं विनती रथ स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोर का सविनय करो पुकार साधु संग महे देव विदो परम गुरु दाता। हे परम कारुणिक हे सर्व हे सर्वानुष्युत व्यक्त प्रथम वंदे पुरुषोत्तम त्वादृष्टं हृदय शमं श्री विग्रह वैशिष्ट पूरकं समष्ट्युत्सारकम् एकाचार्यम् मत्स्योर्मकोलनृसिंहवामन शरीरं रामकृष्ण बुद्ध येषु मोहम्मद रूपायितं चैतन्य रामकृष्णानुकूलं पूर्वोत्तरिपूर्णं शाश्वतं वर्तमानं। जिनीशा जहाँ किचुते वृद्धि प्राप्त हइया दीप्यमान সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुरेवा परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकमेवाद्वितीयं शरणं नो भाष्यमन्नदो ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम्। दयावान प्रभु আমার বিভব বিভূতি সত্তা বিভু আমার পাতা আমার ধৃতি দীপনে গুপ্তা। परम दयाल परम प्रेममय श्री 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 ठाकुर अनुकूल चंद्रन का सिंहस्थ लिखित सत्यानुसरण पाठ जहाँ उपरे जहाँ किछि सब दृष्टि रही ता ही धर्म और से ही परम पुरुष। धर्म केबे बेले बहु हुए ना, धर्म एक और तार कौन प्रकार नहीं। मत बहुत हो पारे एपरिकी जेते मनुष्य सेते मत हो पारे किंतु ताहा बोली धर्म बहुत हो पारे नहीं। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रिस्टियान धर्म बौद्ध धर्म इत्यादि कथा मो मतरे भूल बरं से सब गुड़िक मत कौन मत सहित कौन मतर प्रकृत पक्षरे कौन विरोध नहीं। भावर विभिन्नता प्रकार भेद गोटे को नाना प्रकार एक रूपे अनुभव सब मत ही साधनार विस्तार पाए तेरे ताहा नाना प्रकार रे होई पारे और जेतिकी विस्तार हेले जहाँ हुए ताहा ही अनुभूति ज्ञान तेणु धर्म अनुभूतिर उपरे। वंदे पुरुषोत्तम।
ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ତାହା ଯାହାକି ଧରି ରଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିଲେ ବା ଯେ ଆଚରଣରେ ବା ଯେ ଭାବ ପୋଷଣରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଷତ ବା ଅବାଧ ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମଶୀଳା ହୁଅ, ଦେଖିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁରୁଷ ଓ ପରିବାରରେ ଆପେ ଆପେ ତାହା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚାହେଁ, ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ପୁରୁଷ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତଦ୍ରୂପ ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି ଧର୍ମ ପ୍ରାଣତା ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ତୁମର ସଂସାର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ କ୍ରମେ ହିଁ ଅପସରି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଇଷ୍ଟଭୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଣିପାଗ। ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୀତାରେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପେଇଠକୁ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି କୌଣସି ଗ୍ଲାନି ହୋଇନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଆବିର୍ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କାହାରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ହିଁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। পদ্ম ধান ভরাখি মায়ের পায়ে, কৃষি শিল্প বাহন মায়ের, তারি যন্ত্র ওড়না মায়ের, একই তন্ত্র। পদ্ম আসন ধান ভরাখি চারি বর্ণে ঝলকে কেশ, আমার মায়ের এমনই বেশ, এই তো দেশ। পদ্ম আসন ধন ভরাখি মায়ের পায়ে, কৃষি শিল্প বাহন মায়ের, তারি যন্ত্র ওড়না মায়ের, একই তন্ত্র। পদ্ম আসন ধান ভরাখি। मत्स्य कूर्म कोल नृसिंह वामन शरीरम, रामकृष्ण बुद्ध जेसु मोहम्मद रूपायितम, चैतन्य रामकृष्णानुकूलम, पूर्वतनि पूर्णम शाश्वतम वर्तमानम। मत्स्य अवतार ठारू आरंभ करी पुरुषोत्तम परंपरा क्रमे जे वर्तमान पुरुषोत्तम अटंती, जे आम्भ मानकर परमाराध्य अटंती, जे आम्भ मानकर आचार्य आदर्श आराध्य प्रिय परम सबकिछि अटंती, तांकरी अर्थात परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्रंकर श्रीचरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करुछि। तत्परे एठारे उपस्थित श्री ठाकुरंकर प्रपौत्र पूजनीय श्री बोधय चक्रवर्ती दादांक चरण रे मोर प्रणाम ज्ञापन एठारे एही सभारे उपस्थित समस्तंकु तथा एही मोर शब्द जति दूर शोभा जाउछि से समस्तंकु ही मोर अंतरर श्रद्धा एवं जयगुरु ज्ञापन करे। आज पवित्र रामनवमी तिथि अटे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री रामचंद्र देवंकर शुभ जन्मतिथि यही पवित्र अवसर रे वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र को केन्द्र करी
ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାରେ ସମବେତ ହୋଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନରଲୀଳା କରିଯାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ବାଣୀ ସମୂହକୁ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା, ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଅମୋଘ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ବୋଧ ଚେତନା ଉଦ୍ଦୀପକି ସମାଧାନୀ ଉତ୍ତର ସବୁ ଶୁଣିବା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେବେ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତି ବିଶେଷ ଏକ ଜାତିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଘ ବା ସଂଗଠନରେ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦଲୋଭୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହି ହିଁ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ସହିତ କେବଳ କେତେକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନରତନୁରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ବୀଜ ବପନ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଚରଣ କରି, କହିକି, ବୁଝେଇକି ଦେଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମର ମୂଳ ପରିଭାଷା କ'ଣ। ଯେପରି ଯୁଗ, ଯେପରି ଗ୍ଲାନି, ସେହିପରି ଆଚରଣ, ସେହିପରି ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ହିଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ। ଧର୍ମର ବାଣୀକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ କତିପୟ ଧ୍ୱଜାଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତଥା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ପଠନ, ଚିନ୍ତନ ଓ ମନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଧର୍ମ ଏକ ଏବଂ ପ୍ରେରିତଗଣ ଏକ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତାବାହୀ। ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତଥା ମହାପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ବାଣୀ ସମୂହକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସେ ପ୍ରାୟ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ବାଣୀ ସମୂହର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଜୀବନୀୟ ଏବଂ ମିଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ କେହି ବି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନୀ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେହି ଚିରନ୍ତନ ପରମ କାରୁଣିକ ଶାଶ୍ୱତ ଧାରାକୁ, ଯାହାକି କେଉଁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ବହି ଚାଲିଛି ଏହି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ। ଜୟ ଗୁରୁ।
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। कथा प्रसंग में श्री ठाकुर दिने कहले मूल वाल्मीकि रामायण आम मान खूब भल भाव पढ़ा उचित। मूल वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत भागवत पुराण संहिता इत्यादि पढ़ा आवश्यक। एगुड़िक न पढ़िले आर्यगोष्ठी कौन वस्तु से संबंध में धारणा हुए ना। तेणु संस्कृत मध्य भल भाव शिखा आवश्यक। जेपरी टीका टिप्पणी साहाय्य व्यतीत बहीगुड़िक पढ़ी बुझा जाए। केष्टता कहले संस्कृत भाषार ही एक महिमा अच्छी। पढ़िले मनटा जेपरी समृद्ध हो उठे। रामायण महाभारत इत्यादि मध्य विपुल वास्तव ज्ञान परिचय मिलता है। रामचंद्र भरत को प्रश्न छल राजकार्य संबंध में जो सब उपदेश देइछंती तार तुलना नहीं। श्री ठाकुर पचारे रामचंद्र भरत को राजकार्य संबंध में कौन कही? राजकार्य संबंध में श्री रामचंद्र निर्देशावली श्री ठाकुर को पढ़ी शुणाइबा है। श्री रामचंद्र कही तुम्हें गुणी और योग्य व्यक्ति को बहु मान प्रदर्शन करिथाओ तो वीर विद्वान जितेन्द्रिय सद्वंशजात इंगितज्ञ लोक मानू मंत्री पद में प्रतिष्ठित करिछ तो तुम्हें सेमानंकर संगरे मंत्रणा कर तो तुम मानकर मंत्रणा लोक मानक मध्य प्रकाश हो जाए नहीं तो तुम्हें सहस्र मूर्ख परित्याग करी मध्य जड़े विद्वान को संग्रह करने को चेष्टा कर तो अयोग्य लोक को योग्य स्थान और योग्य लोक को अयोग्य स्थान में नियुक्त कर नहीं तो जो सब अमात्य उत्कोच ग्रहण करती नहीं जो मानकर पितृपुरुष योग्यतार सहित अमात्यर कार्य करिसंती जो माने भितरे बाहरे पवित्र से सब श्रेष्ठ अमात्य को श्रेष्ठ कार्य नियुक्त करिछ तो राज्य रे कौनसी प्रजा अजथा उत्पीड़ित होती नहीं तो शत्रु को परास्त करिबारे पटु साहसी विपद काल रे धैर्यशाली बुद्धिमान सत्कुलजात सुदाचारी अनुरक्त व्यक्ति को सेनापति करिछ तो प्रजागण सुखरे अछंती तो सेमाने दिनकु दिन स्व स्व कर्म करी समृद्ध हेउछंती तो तुमर आय बेसी व्यय कम हेउछि तो तुम्हें इंद्रिय गण को जय करिबारे सचेष्ट रुह तो अग्नि जल व्याधि दुर्भिक्ष और महामारी यही 5 रकमर दैव विपतर प्रतिकार पाई तुम्हें यत्नशील रुह तो संधि विग्रहादि यथास्थान प्रयोग कर तो आहरी अनेक कथा अच्छी। यह शुणी श्री ठाकुर कहले यार प्रत्येकटी कथा अत्यंत मूल्यवान। आउ देखंतु इंद्रिय जय उपरे केते मात्रा रे जोर दिया होईछि। मनीष जदि प्रवृत्तिर दास हुए ताहले कौनसी बड़ कार्य करि पारे नाही। क्षमतार आसन रे जो माने रहिबे अर्थ प्रतिपत्ति जो मानक हाथ रे रहिबो से माने जदि इष्ट प्राण और सुनियंत्रित न होंती ताहले विपदर ही कथा। सेतिपाई राजा मानकर ज्ञान बुद्ध और विज्ञ आचार्यंकर संग साहचर्य और सेवा करिवार कथा अछि। यह केवल राजा मानकर नुहे सकलंकर ही करणीय। आचार्य माने जे सत् आचरण सिद्ध अर्थात बंचिबा बढ़िबार आचरण रे अभ्यस्त सेहीपरि प्राज्ञ आचार्य प्रति निष्ठा नहीं आत्मनियंत्रण अनुष्ठान रे रत न रहिले मनीष जे केउ समय रे इंद्रिय कोणरे लिप्त हो पड़े तार से निजे जानी पारे नहीं। राजा ही हो फकीर ही हो प्रवृत्ति परायणता ही मनीष को हीन बल कर तोड़े। जे निज को जय करि पारे नहीं से अन्य को मध्य जय करि पारे नहीं। तेणु आत्मजयी हेबा पई सचेष्ट रहिबाकू हुए। ता माने यह नुहे जे अहिक उन्नति और समृद्धि को उपेक्षा करिबाकू हेबो बरं समाज और राष्ट्र को एपरि भाव में गढ़ी तोलिबाकू हेबो जोंथिरे जीवनर भित्तिटा अतूट और दृढ़ हो उठे। ब्राह्मण्य शक्ति क्षात्र शक्ति वैश्य शक्ति शूद्र शक्ति सबुटार ही विपुल अभितान आवश्यक किंतु सबुटा हेबा आवश्यक धर्म इष्ट और कृष्टि अनुग। यही समय न हेले जीवन ही अचल हो पड़िबो। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। भगवान श्री श्री रामचंद्र जी की जय। परवर्ती पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण उपर आधारित किसी प्रश्न उत्तर तोड़ धरिया आमंत्रण जनाऊँ श्रद्धा गुरुभ्राता श्री विजय कुमार प्रराज। जय गुरु जय।
ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ବିନାଶୟ ଚ ଦୁଷ୍କର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ତ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଚାହାନ୍ତି? ଆଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଯଦି କରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲନ୍ତି, ଜୀବନ ବିଧିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ଭବ କରି ତୋଳନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବେ ହିଁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିନାଶର ବିଧିକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ବିନାଶ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଗୀତାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ମରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଂସ୍ଥାପନ ବୀଜ ସେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣ ତାହା ଭିତରେ ବାହାରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁ ସେତେ ପରିମାଣ ହିଁ ତାହା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗିତା ନ କରି ଧର୍ମକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ମଣିଷ ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା କରୁ ତାଙ୍କର କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାର କ୍ରମ ଏବଂ ଧାରା ଠିକ ଅଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜି କି ଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଏ କଥାର ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅହିଂସା ଯେଉଁଠାରେ ସପରିବେଶ ନିଜର ସତ୍ତା ସଂବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟ କରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାହାର ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ତାହା ଯେ ପରମ ଧର୍ମ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ସତ୍ତାକୁ ହନନ ନ କରିବା ଯଦି ପରମ ଧର୍ମ ହୁଏ ତେବେ ସତ୍ତା ହନନୀ ଯାହା ତାକୁ ବିହିତ ଭାବେ ନିରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରେମୀ ହେଉ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଚିରକାଳ ହିଁ ଚାଲିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ତେବେ ସହଜରେ ହିଁ ସବୁ ବୁଝାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାପାର, ଶୂନ୍ୟବାଦ ନେତିବାଚକ ବ୍ୟାପାର। ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲ, କୁହ, କର, ତାହା ହିଁ ଚାଲିବାର ପଥ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏହା ହିଁ କଥା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଦ ଅଛି ସବୁ ହିଁ ଏକ ବାଦ। ତାହା ହେଲା ଏକନିଷ୍ଠ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମବାଦ। ସେଥିରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ପରିବେଶ ଇଷ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସହତ, ସଂଯତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ତ୍ରିଶରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜୀ କି ଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଶିଷ ରାୟ ଭାଇ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଅସତକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଜେମ୍ସ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ୍, ରେଜିଷ୍ଟ କମା ନୋ ଇଭିଲ୍, ସେହି କଥାଟି ହିଁ ଠିକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଧ କର, ଅସତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଅସତକୁ ଯଦି ନିରୋଧ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମୀ ଆମେ ଯେ ଅନସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ମାନବ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଧାତା, ସେ ସେହିପରି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ
ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ବି ତ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତ ବରାବର ହିଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନପାଟ ମେଲାଇ ମେଳା ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ କିପରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଳେଇ ବାହାର କରିଦେବେ, ଏହା କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ ନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ତେବେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପାର ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର କଥା ସେମାନେ ମୋଟେ ହିଁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବି ସକଳଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁଖ ସ୍ୱସ୍ତି ବିଧାନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନୀ ଦେଇ ନ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବିପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷାରେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବାର କାଙ୍ଗାଳ। ଭଲ ପାଇ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି ଦେଖିଲେ ହିଁ ମହା ଖୁସି। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ହିଁ ଉଦାସୀନ ସେମାନେ, ଯେକୌଣସି କିଛିକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅବାଧରେ କହିବେ, ହଁ ଏହା ହିଁ ହେବାକୁ ଦିଅ, ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହେବାକୁ ଦେଲେ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ବା ବିଶେଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଥାଇ ନେସେସିଟି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ମାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ? ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ହେଲେ ହିଁ ହେଲା, ତାହା ମୋର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ବି ଯଦି ହୁଏ ତଥାପି କ୍ଷତି କ'ଣ? ମଣିଷ ପାଇଁ, କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ କାହିଁକି, ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ସେତେ ପରିମାଣରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ବେହିସାବୀ, ବେପରୁଆ, ଆତ୍ମଭୋଳା ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ହେବାକୁ ଦିଅ, ବାଧା ଦିଅ ନା କଥାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ହାତ ଗୋଛେଇ ବସି ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନର ଦୋହାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ଯତ୍ନବାନ ନ ହେଉ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟର ନାମରେ ପରମ ଭଣ୍ଡାମୀ। ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଉ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୁରୁଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଖୁସି ହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍କୁ ନିରୋଧ କରୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଉତ୍ପାତ ଆସୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥାଟି ବାହାରିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆଗ ପଛ ବାଦ ଦେଇ ତାହା ହିଁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଇଭିଲକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ରେଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନା। ଅସତ୍ର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ, ବିପୁଳ ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସୁକୌଶଳରେ ଶକ୍ତି ସଂହତ ନ କରି ଯଦି ସେଠାରେ ବେକୁବ କରି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ଦେବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରତିକୂଳ କିଛି ଘଟିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଭିଲ୍ କହେ। ସେଠାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହାତଗୋଡ଼ ଛାଟି ତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଶୁଭରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ତାର ନିରସନରେ ସଚେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ନ ଘଟେ। ଅବସ୍ଥାର ତାଳରେ ପଡ଼ି ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଆବଲ ତାବଲ ବାହାସ୍ପଟ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହାମଡ଼ାଇରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣି କଲ୍ୟାଣପ୍ରସୂ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ମ୍ୟାନେଜ ଦ ଇଭିଲ୍ ଫର୍ ଗୁଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଶୁଭପ୍ରସୂ କରି ପରିଚାଳିତ କର। ମୋର ସେହି କଥା ଦେଖି ମୋ ଘାଡ଼ରେ ଚପେଇ ଯଦି କେହି କହେ ଠାକୁର ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ତଥାକଥିତ ଦାର୍ଶନିକତା ହିସାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠକିଯିବୁ। ଏକ ଦଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମହୀନତାର କଥା ଖୁବ୍ ହିଁ ପ୍ରିୟ। ତାହାର ସମର୍ଥନରେ କୌଣସି କଥା ପାଇଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ କରି ଧରନ୍ତି। ସେ ଧରଣର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ଏହି ଅର୍ଥ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାବନ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରି କାମ କ'ଣ?
वंदे पुरुषोत्तमम। भगवान श्री श्री जीशु जी की जय। परवर्ती पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री हजरत मोहम्मद को बाणी संबंधी किसी प्रश्नोत्तरी पाठ करेंगे श्रद्धेय रविचंद्र नायक भाई। जय गुरु। पुरुषोत्तम श्री हजरत मोहम्मद दिने जड़े मौलवी साहेब सहित इस्लाम संपर्क कथा प्रसंग में श्री श्री ठाकुर कहले कोरान एमिति जिनिस रसूल केते परिष्कार भाव सबु कथा कही जाइछन्ति काहारी संगरे कौनसी विरोध नहीं अथच मु जड़े मुसलमान परी मुसलमान देखे नहीं रसूल कौन केतेबेले ए कथा कहिछन्ति जे मुसलमान बा इस्लाम पंथी हेबाकू गले काहारी हेरिडिटारी कल्चर अर्थात वंशानुक्रमिक कृष्टि को अस्वीकार करने को हेबो पूर्ववर्ती को बिट्रे करी जहाकू एक्सेप्ट करने को जाऊ प्रकृत पक्षरे तांकू ही बिट्रे करवा हुए नहीं कि मु इच्छा करिले ही तो यही अवस्था रे इस्लाम रो सेवक होई पारे प्रत्येक अवस्था रे इस्लाम रो सेवक होई पारती आउ ताहा उचित मध्य किंतु कन्वर्सन अर्थात धर्मांतर कथा रसूल को मध्य नहीं बरं से पूर्ववर्ती को केते मान्य देइछन्ति रसूल कथा जो माने अमान्य करती से माने ही कौन काफेर नुहति परवर्ती मानकर कथा मध्य हदीस रे अछि एमिति कि एहा मध्य अछि से जदि हाफसी मानकर कृतदास होती तथापि तांको ग्रहण करिवो आउ सेही जे खत्म ना खातेमेर कि मानेर गंडगोल अछि परवर्ती कथा जेतेबेले अछि सेतेबेले रसूल को ठारे ही सब खत्म अर्थात शेष ए कथा तो कहिबा चले नहीं बरं कंटिन्यूटी अछि एहीपरि मने करिबा ही समीचीन अवश्य परवर्ती जेतेबेले आसंती सेतेबेले पूर्ववर्ती खत्म ही होती तार कारण से तो पूर्ववर्ती रूप नहीं आसंती नहीं तेबे यह ठीक जे सही एक ही प्रेरणा विभिन्न भाव में आत्मप्रकाश करती जी जाती ठीक से ही आसंती नहीं किंतु जी आसंती से तांकर ही कंटिन्यूएशन तांको ही बेस करी से ही प्रेरणार ही फर्दर फुलफिलमेंट अर्थात अधिकतर परिपूरक वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री हजरत मोहम्मद जी की जय। परवर्ती पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री चैतन्य देव जीवन संबंधी किसी प्रश्नोत्तर करने मु आह्वान जनाऊँगी श्री उमाकांत पृष्टि भाई। जय गुरु। पुरुषोत्तम श्री चैतन्य देव कथा प्रसंग में जड़े श्री श्री ठाकुर को जिज्ञासा करिले चैतन्य देव तो स्वयं श्रीकृष्ण से पुणी एमती व्याकुल हो डाकुता कहीं उत्तर में श्री श्री ठाकुर कहले से तो सेपरी भाव में भावु नर इष्टों प्रति अकाट्य अनुराग इष्ट पुणी देखई श्रीकृष्ण तेणु श्रीकृष्ण को इष्ट प्रतीक मन करी आप्राण निष्ठार अनुसंधान करुँचे व्याकुल ऐकांतिक अनुराग और तपस्या जहाँ हेबार ताहा ही तो सीधा कथा शुणिकी प्रश्नकर्ता कहले ताहले तो साधारण मनुष्य परी श्री श्री ठाकुर कहले जे परी परी जहाँ करिले जहाँ हुए ताहा ही सेमानंक जीवन में मूर्त सेमानंकर थाए आकुल निशा उदग्र टाण सेमानंकर वांछित को न पाइले ही नुहे प्राणर दायरे सेमाने खोजती चलती पाती सेमाने देखई जाती किपरि भावरे तांको पाइबाकू हुए सेमाने कौनसी तत्व आविष्ट होई रुहंती नहीं सेमानंक परि आकुलता रहिले ही वस्तु लाभ हुए एहिटी ही देखिबा और देखाइबा किंतु मनीष निज परि परि नाना रकम रंग चढ़ाए श्री श्री ठाकुर पुणी कहले चैतन्य देवंकर भावटा नहीं चलवाक हुए से जेपरी सार्वभौमर 7 रकम व्याख्या सश्रद्ध भाव में शुणी पुणी 18 रकम व्याख्या करते सबुगुड़िक स्वीय आदर्श केन्द्रायित कर
ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧୁର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେଇ ନିଷ୍ଠାରେ ଆପୋଷପରାୟଣ ନ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରହି ନିଷ୍ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ वंदे पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री चैतन्य देव जी की जय। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଧରିବେ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଭାଇ। ଜୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟକର୍ମ ଯଦି ଜୋର ଦେଇ କରା ନଯାଏ, ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ବୈଶ୍ୱିକ କର୍ମରେ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଫଳ ଭଲ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆୟତୀକରଣ। କର୍ମର ଭିତର ଦେଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ କିଛି ଆୟତ ବା ଅଧିଗତ କରିବା ତ ତା ପକ୍ଷରେ ସୁଦୂର ପରାହତ। କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ, ମନର ସଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ ନ କରେ, ତାହେଲେ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ହେବା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ସାର୍ଥକ ନ ହୁଏ, ଜୀବନ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କରିବା ଓ ହେବା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଗୁରୁମୁଖୀ ଓ ସାର୍ଥକ ସଂଗତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ତା ପଛରେ ପଛରେ ଛୁଟେ। ତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଛୁଟିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ତାକୁ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ପିନ୍ଧାଏ। ଦୁନିଆକୁ ମିଥ୍ୟା କହି ମୁଁ ତ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୋର ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଚେଁ ଚେଁ କରି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାଟିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ, ତାର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଠି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରି କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା, ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କହିବାର ହିଁ ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଆଦତ କଥା, ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ବାଦ ଦେଇ କିଛିରେ ହିଁ ମଣିଷର ସବୁ ଦିଗର ଫାଇଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ହିଁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହୁଏ। ବିଷୟାସକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମାନେ ଧର୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ଜୀବନର ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଯେତେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେ ହିଁ ମଣିଷର ରକ୍ଷା। ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେହି ସହଜ ଜୀବନର କଥା ହିଁ ଠାକୁର କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମତା, କପଟତା ବା କୁଣ୍ଠାର କଥା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଜୀ କି ଜୟ। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଉତ୍ତର ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ପନ୍ତ ଭାଇ। ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇକୁ ଜୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ଧର୍ମନୀତି ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଗଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ଧରଣର ମାନ ଉନ୍ନୟନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନୟନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନୟନର ନିଶାରେ ମଣିଷ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ହରାଉଛି, ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ଉଠୁଛି।
ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଜାଗତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରି ଉନ୍ନତି ମୁଖର ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ଲେନ୍ লিভিং ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଜୀବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର ଆଇଡିଆଲ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଅଯଥା ପ୍ରୟୋଜନ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବସ୍ତୁବଶ୍ୟତା ବଢ଼ିଯାଏ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ହିଁ ଭଲ। ତା ବୋଲି ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଜଡ଼େଇ ରହିବାର କଥା କହୁନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଲା ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଅଧର୍ମ ହେଲା ତାହା ହିଁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରାୟ ହିଁ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହତ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରଗତ ଖାଣ୍ଟି ଅଛି ହିଁ, ଯେପରି ଆଳସ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଆତ୍ମମ୍ବରିତା, ଆତ୍ମ ଅବିଶ୍ୱାସ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ସେବା ବିମୁଖତା ଇତ୍ୟାଦି। এইଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳ ନିଦାନ। ତେଣୁ କହୁଥିଲି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନୟନ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ଚରିତ୍ରର ମାନ ଉନ୍ନୟନ, ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନ ଉନ୍ନୟନ, ସେବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ମାନ ଉନ୍ନୟନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଥାରେ ଢୁକେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ সোসাইটি ପାଖରେ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇ ଉଠିପାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ବିଇଂ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ। ନଜରଟା ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓ ୱେଲ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷତା ଓ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଲଫିସ୍ ଆଇଡିଆଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଳସ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ ନ ହୋଇ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ରିୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ହୋଇ ଉଠିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ନିଶା ରହିଲେ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମ ଉପଭୋଗରେ ନ ଲଗେଇ 10 ଜଣଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଦେଖ ବିଇଂ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଆଇଡିଆଲ ଯଦି ମଣିଷର ମଧ୍ୟରେ ସଜାଗ ରଖିପାର ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ବାଲାନ୍ସିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ନହେଲେ ମଣିଷ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ହେବ ହିଁ। ହୁଏତ ସତ୍ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦିଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ନାମରେ ସ୍ଥବିର ହୋଇପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପରିବେଶକୁ ଭୁଲିଯିବ ବା ପରିବେଶର କଥା ଭାବିବାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କରଣୀୟ ଯାହା ତାହା ବାଦ ଦେବ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଏକତରଫା ରକମ ଧରିବ ହିଁ। ତେଣୁ ବାଲାନ୍ସ ଓ ହାରମୋନି ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଚାହ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମଷ୍ଟିର ଜୀବନରେ ତାହା ଭାରତରେ କିମ୍ବା ଭାରତର ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବାକୁ ହେବ ଲଭ୍ ଫର୍ ଏ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ହୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମାନବର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିକାମୀ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମଦାନ। ଏ ଧର୍ମଦାନ ହିଁ ହେଲା ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ভগবান শ্রী শ্রী ঠাকুর অঙ্কুল চন্দ্র জি কি জয়। ভগবান শ্রী শ্রী ঠাকুর অঙ্কুল চন্দ্র জি কি জয়। ভগবান শ্রী শ্রী ঠাকুর অঙ্কুল চন্দ্র জি কি জয়। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ କରିବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ରଖିବା, ଏହିସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମାଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହିସବୁ ଆଚାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହୁଛନ୍ତି କନଭର୍ସନ ଇଜ ନୋ ଭର୍ସ ଅଫ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଲ୍ୟାଣକର ତଥା ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ପୂର୍ବତନ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେରିତଙ୍କ କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ
ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ କରି ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥଭୂମି ରଚନା କରିଦିଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର ଠାକୁର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସେହି ମିଳନ ବେଦୀକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇ ଧନ୍ୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଧନ୍ୟ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଏହିପରି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେପରି ଜୀବନନାଥ ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲେଖ୍ୟ ପାଠ କରାଗଲା ତାହା ତଥା ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ସଂକଳନ ରୂପୀ ପୁସ୍ତକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଦୀପରକ୍ଷୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂକଳିତ କରି ପ୍ରେରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାମରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହାର ସଂକଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୌତ୍ର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହୋଦୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣ ତଳେ ଇଷ୍ଟବାହୀ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପଠିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁକୁ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭା ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟରାଗ ରଞ୍ଜିତ ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ବାପିପାଲ ଭାଇ, ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଭାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଶିଷ ରାୟ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ଭକ୍ତି ରସଭରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାପିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। हे दयाल हे दयाली हे प्रिया हे दयाल हे दयाली हे प्रिया
କେତେ ନିଜର ଭରତ ଭର ତାଙ୍କରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଘରେ ଆର ଭୁବନ ଦୁଆର ଖୋଲି ଘରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରାଣ ଧରି ଜୀବ ଘରେ ବସ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରାଣ ଧରି ଜୀବ ଘରେ ବସ ଗୀତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନବ ବୃନ୍ଦାବନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ମିଳନ ଗୀତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନବ জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি
হৃদয়স্পর্শী ও ভক্তি রসপূর্ণ সঙ্গীতাঞ্জলি পরে আমি যাজন পর্যায়ে উপনীত। ଯାଜନର ସଂଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜନ ମାନେ ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଣଙ୍କର ବାଣୀପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମୀୟ ଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ବୀଜ ବପନ ପାଇଁ। ଆଜି ଏହି ଯାଜନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟ ନିଜେ থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାନିସ୍ থাকে, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନିଜ ସହିତ ସପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଧର୍ମର ଆଉ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଦଳିତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଭେଦ ତଥା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାହା ପରିପାଳିତ ହେବ କି ଭାବରେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯେ ଯାଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଧର୍ମାଚରଣର ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏହି ଯାଜନକୁ ତୋଳି ଧରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ଭାଇ। अखंड मंडलाकारं व्याप्त जैनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रन का श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुरंकर पवित्र पूजनीय बोधन दादा निकटरे मोर प्रणाम एवं आजिर सांध्य सत्संग जोग देथिबा माँ भाई भौणी और कुनी पिला माननकु मोर आंतरिक जय निवेदन करुछि। आज पवित्र रामनवमी तिथि और आजिर दिन में शुभ दिन में ठाकुर को केन्द्र कर आज समस्ते गोटे जगह एकत्रित होती समवेत होती। ठाकुर ही होती आम समस्त को एक कर प्रमुख माध्यम होती। आपण जानतु कि न जानतु, बुझंतु कि न बुझंतु, वास्तविक एटा सत्य। अनेक किसी आलोचना है, अनेक भल कथा आम शुणिले एवं श्री श्री ठाकुर बाणी समेत विगत पुरुषोत्तम समस्त बाणी पाठ ये करागला जो स्पष्ट भाव में कहुई कौन ना मनुष्यटा बंचब केमती, मनुष्यटा धर्म आचरण करमती जीवन जहाँ जहाँ दरकार से सबकि आलोचना बाणी मध्यम है। वास्तविक जाजन ही सारी जो आचरण बंचवा बढ़िया बहन करे, बंचवा बढ़िया वास्तवायित करे, सत्ता पोषण हुए एवं सत्ता को अक्षुण्ण रखे, सेटा ही हूँ धर्माचरण। जे तुम्हें जे बंचवा चाह यहाँ तुमको तुम आचरण भितर करके देखा पड़ो। ये टुणुका ठुणुकी भाई किसी ना दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने को हम, साहसी हवा को हम, ना धर्म राज्य पशि ही पारे। मुझे धर्माचरण करुच्ची सदाचारी हेबी, संयमी हेबी, पराक्रमी हेबी, असत्रोधी हेबी होनी कहीं धर्माचरण करुच्ची मनुष्य निष्ठावान होनी कहीं धर्माचरण करुच्ची मनुष्य परिवेश एवं पारिपार्श्विक प्रति सेवामुख होची कहीं स्वार्थपर होची कहीं जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार ये पंच नीति भितर आप देखिए धर्मटा को पालन करेंगे। जीवन को उपभोग करने आदर्श को जीवन में धरने को पड़ो, नीतिविधि को मानवा को पड़ो एवं नीतिविधि अनुजाई चलने को पड़ो।
ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଅକପଟ ହବା, ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା। ଜୟଗୁରୁ ଆଲୋକେ ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏ ଧର୍ମାଚରଣର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ କ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେଇ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ବୋଧବେନ ଦାଦା ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂଜନୀୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ତଥା कतिपय आशीर्वाद वचन तोड़ी धरिया प्रणाम दादा। जय परम पिता के प्रातः चरणों में मेरा आनंद कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा और जय। काफ़ी देर से सत्संग अनुष्ठित हुए जा रहा है। ज्ञान भजन सारा कुछ के बाद अब सबको बेसब्री से सिर्फ भोजन का ही इंतज़ार है। सारे कोई काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और हम लोग आज इस पुण्य रामनवमी तिथि में ठाकुर जी को केंद्र करके समवेत हुए हैं। आज शहर तथा देश के बहुत से जगह पे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म तिथि, पूर्ण जन्म तिथि हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक पूजा व विधि के साथ मनाया जा रहा है। पर गिने चुने ही ऐसे जगह होंगे जहाँ पे राम जी के व्यक्तित्व को लेके, जिस गुणों के वो अधिकारी थे, कैसे 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 चल के वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने थे, वो सारे विषय पे चर्चा करना कि या फिर वो सारे ऐसे आलोचना करना, वो सब अपने जीवन में उतारने का सोचना, ये सब खूब गिने चुने जगह पे ही शायद होते होंगे। हम लोग के जीवन में जब जब ऐसे क्षण आते हैं जब पुरुषोत्तमों के जीवन को देखने का सौभाग्य मिलता है, तब तब उनके जीवन के माध्यम से देखने से पता चलता है कि उनके भीतर के भगवत्ता जो चीज है वो कहाँ पे छुपा हुआ है। उनके जीवन को देखने से, हर पुरुषोत्तम के जीवन को देखने से ही देखने को मिलता है एक अस्वाभाविक सिंप्लिसिटी, फिर त्याग, वैराग्य, प्रतिकूल अवस्था, कितना सारा कुछ जिंदगी में वो लोग झेलते हैं और वो सब को एक पॉजिटिविटी में कैसे उतारते हैं, इसी में उनका भगवत्ता छुपा हुआ है। हम लोग सोचते हैं उनकी पावर ऐसा कुछ है कि हमारा दुख वो हरण कर लेंगे, हमको ये दे देंगे, हम उनसे ये मांगे तो वो मिल जाएगा। इसके लिए वो भगवान नहीं है, हमारे भीतर की भगवत्ता को जगाने के लिए वो भगवान है। हमारे भीतर वो सारे वैश्विक गुणों का समावेश करवाने के लिए वो भगवान बने हैं। भगवान को एक तरह से हम लोग एज ए नाउन समझ सकते हैं, जो व्यक्ति है, और भगवत्ता, भगवान एक एडजेक्टिव भी है, गुणों का समाहार। ये गुणों को बात देके भगवत्ता का कोई चिंता नहीं होता है। राम जी के जीवन को ही अगर हम देखें, आज जाके कल उनका राज्याभिषेक होगा, अचानक से ऐसा संवाद आया, ऐसा कुछ खेल हुआ कि उनको वनवास जाना पड़ा। कहा वो राज कार्य परिचालना करते, उसके बदले में उनको वनवास जाना पड़ा।
वन में गए, पर पितृ आज्ञा का पालन करते हुए फिर वैसे वो गए, फिर आगे की बहुत से कड़ी को जोड़ते हुए देशों दुनिया में और भी जगह धर्म का प्रतिष्ठा करते हुए फिर लौटे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे, वहां सिर्फ राजा बन के शायद रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। हम लोग के भीतर भी, हम लोग के भीतर चारों तरफ भगवान श्री राम का आराधना हो रहा है, पूजा हो रहा है, पर हम लोग के भीतर वैसा प्रतिकूलता को, जीवन की प्रतिकूलताओं को पार करके अपने भीतर जब राम को बसा पाएंगे, जब अपने भीतर एक राम राज्य का स्थापना कर पाएंगे, तभी हम प्रकृत रूप से उनके प्रकृत साधक बनेंगे। हम लोगों का आज जय श्री राम का नारा चारों ओर लगता है, वो सिर्फ एक धर्म भाव के कुछ उद्घोष नहीं है, वो जयकारा हमारे भीतर राम जी को प्रतिष्ठा करने के लिए ही है। मतलब उनका आचार आचरण, उनका वैसे दीप्तिमान व्यक्तित्व वो चाहिए हमारे भीतर, वो उपस्थित होना चाहिए। और यही सब कैसे हो पाएगा, कैसा चलनी चाहिए, कैसा चिंतन चाहिए, कैसा मनन चाहिए, यही सब बताने के लिए युग युग में पुरुषोत्तम आते हैं। हम लोग भी रामचंद्र जी के जीवन को ऐसे देखना चाहिए कि हम वर्तमान पुरुषोत्तम ठाकुर जी के पास अगर नहीं आते तो नहीं जान पाते। हम लोग भी, जो अलग भाई बोले अभी, पूजा मतलब हम लोग समझते थे कुछ मांगना, कुछ भेंट चढ़ाना, कुछ फूल वगैरह दे के करना, तो बहुत बड़े एक कैनवस के एक छोटा सा हिस्सा ही हम लोग समझ के रखे थे। पर हम लोग को जानना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा और उस कदर का परिपालन करना भी पड़ेगा, तब जाके हमारे भीतर में जब वो प्रतिष्ठित होंगे, हमारे भीतर हमारा व्यक्तित्व जब एक दीप्तिमान व्यक्तित्व होगा, हमारे भीतर का जब ठाकुरत्व जागृत होगा, तभी वो सारा कुछ जो मंगल वो देना चाहते हैं, जो मंगल देने के लिए पुरुषोत्तम युग युग में आते हैं, वो सारा कुछ सार्थक होगा। और यही सब को दोहराने के लिए, बार बार चिंता करने के लिए ऐसे ऐसे सत्संग का आयोजन करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली बहुत से उलझनों में, बहुत से वास्तविक युगोपयोगी बहुत सारे चीज़ों में ऐसे फंसे हुए रहते हैं। अपने भीतर, अपने मन के भीतर, अपने मलिनता की ओर हम देख नहीं पाते हैं। हम व्यस्त रहते हैं अपने उपार्जन, अपना बाहरी जो सारा कुछ हमारे एस्पेक्ट्स है, पंचेंद्रियों, पंचकर्मेंद्रियों, इन लोगों के एस्पेक्ट्स में जो सब काम है, इसी में हम लोग व्यस्त रहते हैं। पर मलिनता तो मन के भीतर भी जमती है। ऊपर के चमड़े को तो साफ कर पाएंगे, मन को साफ नहीं कर पाते हैं। मन को साफ करने का तो जरिया तरीका होता है ये सब माध्यम। यहाँ आके बैठ के ऐसा चिंतन, ऐसा मनन जो हमारे वृत्ति अनुयायी नहीं है, जहाँ पे हमको परिश्रम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको लोभ को नियंत्रण करना पड़ेगा, हमारे क्रोध को नियंत्रण करना पड़ेगा, हमारे सोच को, हमारे चाहत को, सारा कुछ को रेगुलेट करना पड़ेगा, ये सिखाते हैं। ऐसा ऐसा चरण जब हम लोग के बीच में रहेगा, हम लोग जब ऐसे चरण में संकल्पबद्ध होंगे, ऐसे रह के यहाँ पे आके जैसे संकल्प कर रहे हैं कि हम लोग ये एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी की चीज हो, ऐसे हमारे सत्तापुरुषी जो चलन हो, वो सारे हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आप को समृद्ध करेंगे। हम लोग इंसान तो हैं, मानव तो है, पर मानविकता, इंसानियत, ये सारा कुछ अपने आप नहीं आता है, ये सब कहीं से सीखना पड़ता है। इंसान ही है ऐसा जिसको चलने के लिए भी सीखना पड़ता है, बोलने के लिए भी सीखना पड़ता है, हर आचरण सीखना पड़ता है। जो आचरण हमारे लिए, हमारे परिपार्षिक के लिए मंगलमय हो, उचित हो, हितकारी हो, वैसा आचरण ही हम लोग को जानना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तब तक, जब तक ये सब हम लोग इस कदर से करते रहेंगे, तब तक हम लोग के भीतर वो परिवर्तन आएगा, हम लोग की वृत्ति भी नियंत्रित होकर रहेगा, हम लोग एक अच्छे एक तो इंसान होके हम लोग जी पाएंगे। हर युग में पुरुषोत्तम आके यही ही बतलाते हैं कि तुम लोग एक अच्छे इंसान बनो। एक इंसान बन के ही इसलिए वो आते हैं कि दिखाते हैं कि क्या क्या प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है
और इसी को पार करके ही तुम भी भगवत्ता प्राप्त कर सकते हो अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार। तो इसीलिए हम लोग उनको सिर्फ कुछ मांगने का, अपने कुछ मानसिक कुछ मांग हो, कुछ चिंता हो, कुछ आकांक्षित मूर्ति का जगह ये सब ना समझे। वो हम लोग को और बहुत से चीज देने के लिए आए हैं, युग युग में आए हैं। इस युग में भी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बन के आए हैं। हम लोग उनके पास आए, उनको जाने, उनके नीति विधियों को जाने, जीवन में अपनाए और खूब आनंद के साथ अपनी जिंदगी को बिताए। यही परम पिता की भी इच्छा है, यही इस सत्संग का उद्देश्य भी है। आप सभी के परम मंगल के लिए परम पिता के रातुल चरणों में मेरा प्रार्थना है। आप सब स्वस्थ रहें, ऐसे ऐसे अनुष्ठान और भी होते रहेंगे। आप सब वर्चुअल के इसमें भाग लीजिएगा, सब कोई आइएगा। और ये तो आज खत्म हो जाएगा, पर मन में सत्संग का ये आव हो, मन में उस राम राज्य के आव हो हमेशा कायम रहे, यही कोशिश कीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा। जय गुरु। प्रणाम दादा, जय गुरु। पूजनीय दादाଙ୍କର ଏଇ କତିପୟ ଉକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ଉଠିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ତଥା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଣାମ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଜୟ ପ୍ରହରାଜ ଭାଇ, ଅଜୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ତଥା ସହକର୍ମୀଗଣଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଅଭିନବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆହୁରି ଆଶା ରଖୁଛେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଏବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଏଇ କାମଟିକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତଥା ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନ୍ତଳ ରାୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରାବର ହିଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବଦା ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଆନ୍ତରିକ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ, ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର ତଥା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମା ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କରି ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏସବୁରେ ଯଥାଶକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଚଳ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ এই যে আজর এই কার্যক্রমর শেষে মোর বাপিপাল ভাই জয় রাধে রাধে কীর্তন করিকি ইয়াকু সমাপনী দিগକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ইয়াকু ଶେଷ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାପିପାଲ ଭାଇ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Hare
রাজস্থান বিদ্যুস্থান উচ্চ সবার উচ্চমান অমর রহু অজবা জাগু গুঠু অজদা একাদেশে চলে চলা তাদের নিয়ে সমাজ গড়া ইষ্ট নাই নেতা যেই জমের তলার কিন্তু সেই মাতৃভক্তি অটুর্যতা সেই ছেলে হয় কৃতিততা পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ অন্য বাঁচে নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস থাকে ধর্মের সবাই বাজে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম নামে ধর্মের জীবন বিদ্যালয় ধর্ম জানিস একই হয় মুখে জানে ব্যাপার নেই সেই শিক্ষার মুখে চাই যজন যজন দৃষ্টবুদ্ধি করলে কাটে মহাবৃত্তি স্বস্তায়নী মুক্তি আনে রাষ্ট্র সহ প্রতিদানে কর্ম নাই চিন্তা সৎ পাথর পেছন নরক পথ ইষ্ট লাগি কর্ম করা সেই তো হলো পুণ্য বলা সবার পূরণ করেন যিনি তারাই মুখে বীজের বাণী শঙ্খ চক্রী আচার নারায়ণ ধর্ম স্থাপনে জগন্নাথ বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম